तो नमस्कार, आज 4 डिसेम्बर गुरुवार। तो चलो जानी नबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। तो ता पूर्व जदि आप चैनल टी सब्सक्राइब कर नथिबे तो चैनल टी सब्सक्राइब निहाती करनियंतु। आरंभ करिबा राशन कार्ड खबर रु। 31 जाए जारी रहिबो ई केवाईसी। 31 जाए ई केवाईसी प्रक्रिया। राशन कार्ड ई केवाईसी अवधि बाबदरे जोगाण मंत्री लिखित उत्तर। आसंता 31 तारिख जाए जारी रहिबो ई केवाईसी प्रक्रिया। ई केवाईसी प्रक्रिया रे 6,83,000 मृत व्यक्ति चिन्हट होइचंती। 33,128 अयोग्य राशन कार्ड बातिल करा जाइछि। गत वर्ष जून रु 15,33,153 जन आवेदन करिसंती। एने विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिसंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। नुआ वर्ष रे एकाथरे 2टी किस्ती पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। नुआ जोड़ी होइतिबा हिताधिकारी को अकाउंट को एकाथरे के 2टी किस्ती टंका ट्रांसफर हेबो। 2टी किस्ती देबाकू जनवरी प्रथम सप्ताहरु कार्य त्वरान्वित कराजियो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती सुभद्रा योजना पई एबे आमे एक पोर्टाल खोलिछु जहाको 21 वर्ष हेला सेमानकू आमे सुभद्रा पोर्टाल रे संजोग करूछु। एहा सो एनएफएसएफ बा एसएफएसएस तथ्य अनुसायी जो माने योग्य अछंती सेमानकू सुभद्रा टंका प्रदान करा जिवो। जो माने नुआरे जोड़ी हेउचंती सेमानकू एकाथर के 2टी किस्तीर टंका दिया जिवो। एही 2 किस्ती एकाथरे देबा पई जनवरी प्रथम सप्ताहरु आमे एक कार्य त्वरान्वित करूछु। जो माने किछि पाइ नथिले बोली चिंता करूथिले नुआ वर्ष आसु आसु से अभियोग आ रहिबो नाही। समस्ते सुभद्रा योजनार टंका पाई परिबे। तेबे सुभद्रा योजना रे 17 लाख रु अधिक नुआ हिताधिकारी जोड़ी होइचंती। 17,83,251 महिला को आनुष्ठानिक भाव में योजना रे जोड़ा जाइछि। सेहीपरि 9,37,283 आवेदन को रिजेक्ट करा जाइछि बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। सेपटे गतकाली सुभद्रा योजना पई 295 कोटी अतिरिक्त व्यय बराद विधानसभा रे अनुमोदन पई उपस्थापन होईछि। सेपटे भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन रे उन्मोचित होईछि जेंडर रेस्पॉन्सिव सेल। उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, उपमुख्यमंत्री तथा महिला शिशु विकास विभाग मंत्री प्रभाती परिडा उपस्थिति रे जेंडर रेस्पॉन्सिव सेल उदाहरण करा जाइछि। एही सेल महिला मानक तालीम, बजार संयोगीकरण, ऋण प्रदान एवं अंत्योदय विकास आदि सहायक हेबो, जहाँकि महिला नेतृत्व में विकास पाई एक सुदृढ़ मॉडल साजिबो। मिलेट चाषी एवं प्रक्रियाकरण में 75 भाग रु 80 भाग महिला माने ही जड़ित थिबारु एही सेल ओडिशार मिलेट विप्लव को आहुरी त्वरान्वित करियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। 12,000 हेबो चाषी आय कहिसंती उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। नुआ सरकार होइनी गोटे भी चाषी आत्महत्या। विधानसभा कांग्रेस विधायक सागर चरण दास अणतारका प्रश्न लिखित उत्तर देइछंती उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। गत वर्ष केते चाषी मृत्यु होईची, केते चाषी आत्महत्या करिसंती, ऋण भार चिंताग्रस्त होई केते चाषी जीवन हराइछंती बोली प्रश्न करिथिले कांग्रेस विधायक, जहार लिखित उत्तर रखी मंत्री कहिसंती 2024-25 रे गोटे भी चाषी आत्महत्या सूचना नाही। चाष भार नै कोनोसी चाषी आत्महत्या करनथिबा कहिसंती मंत्री। चाषी मासिक आय हेबो 12,000 टंका। विधानसभा लिखित उत्तर देले कृषि मंत्री केबी सिंहदेव। विधायक अरविंद महापात्र अणतारका प्रश्न उत्तर रखी एही सूचना प्रदान करिसंती उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। सर्वभारतीय स्तर रे जातीय परिसंख्यान कार्यालय तथा अनुसायी आम राज्यर कृषक परिवार मासिक आय 2018-19 रे 5,112 टंका थिला। कृषक परिवार मासिक आय को 12,000 टंका वृद्धि करिया पई विकसित ओडिशा 2036 लक्ष्य रखा जाइछि। लिखित उत्तर रे एही सूचना प्रदान करिसंती उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान अनुसायी आसंता 2 दिन मध्यरे ओडिशा रे सर्वनिम्न राति तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबार संभावना रहिछि। एहा परे तापमात्रा विशेष परिवर्तन हेबो नाही। गत 24 घंटा मध्यरे राज्य रे 1 किंवा 2टी स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइछि। मालकानगिरी सर्वाधिक तापमात्रा 30 डिग्री सेल्सियस एवं फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 12 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। डिसेंबर 5 तारिख पर्यंत ओडिशा रे अति कम रे 7टी जिल्ला रे घन कुहुडी हेबार संभावना थिबारु पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्कता जारी करा जाइछि। एही जिल्ला गुडिक हेउछि
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ 29 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଖପାଖ ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାରବାଟୀ ଟି20 ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଡିସିପିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ଡିସିପି ସମୀକ୍ଷା କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବ। କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ପଟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ଅଲଗା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି 6ଟାର ଧାଡ଼ିରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କେହି ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳା ବଜାରୀ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସାଦା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ରହିବେ। ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରହିବ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ, ସହାବସ୍ଥାନ ଆଦି ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାକୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗ ନକରି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପରିବେଶଗତ ନୀତି ଆଧାରରେ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଅବକାରୀ ଆଇନ 1944କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ତମାଖୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସେସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସିଗାରେଟ, ସିଗାର, ହୁକ୍କା, ତମାଖୁ, ଜର୍ଦା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତମାଖୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଲ୍ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଅତିରିକ୍ତ କର କିମ୍ବା ନୂତନ ଆଇନ ନୁହେଁ। ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଶେଷ ପ୍ରଦାନ ଜୁଲାଇ 2017ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତମାଖୁ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2026 ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରୁ ଶେଷ ହେବା। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ 22 ଦିନ ଲାଗିବ। ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସିଏଚଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କାମ କରିବେ। ସମସ୍ତ 210ଟି ହବ୍ର ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2ଟାରେ ସରିବ। ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୋଟ 4,07,036 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ମୋଟ 1350ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ୱେବକାଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। 40 ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। କପି ରଖିବାକୁ ଏଆଇର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍କାନରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ବାର୍ ଓ ପବ୍। ତେବେ ବଡ଼ଦିନ, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଖାସ କରି ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ମଦ ବିକ୍ରି କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହା ସହ ନକଲି ମଦ ବିକ୍ରି ଓ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ତେବେ କେବଳ ମଦ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ଡ୍ରଗ୍ସ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, କୋକେନ୍, କଫ୍ ସିରପ କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶୁଭଙ୍କର। ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରା। ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶୁଭଙ୍କର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଭଙ୍କର ମାଗିଲେ କ୍ଷମା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରା କହିଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି। ମା ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବାରଣ ରହିଛି। ଆପଣ କିଭଳି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏକଥା ଶୁଣି ମା ରାଧାରାଣୀ ରାଗି ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଗବେଷକ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଅପଡେଟ୍। ଦେଖା ବାହାଘର ଭିଡିଓରେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।